وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ ڈسوزا نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر اسے نہ جانے کیا سوجی کہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے میری طرف جھپٹا، اور میں اگر چاہتی تو بچ سکتی تھی، مگر ایسا نہیں کیا۔ میں دراصل یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یقیناً وہ مجھے عام سی لڑکیوں کی طرح کمزور سمجھا تھا، اور اس نے مجھے پیچھے سے اپنے لمبے بازوں کی گرفت میں لے لیا اور پھر تیزی کے ساتھ دیوار کے قریب گھسیٹ لیا، اور راجا استاد اور شنکر دادا اب اس کے سامنے تھے، اور ڈسوزا نے میرے دونوں بازوؤں کا مخصوص انداز میں موڑ کر جکڑ لیا، اور اس نے میرے بازوؤں پر زور ڈالتے ہوئے مجھے سخت لہجے میں مخاطب کیا۔ راجکماری، اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ یہ ایک ریوالور میرے حوالے کر کے کمرے سے نکل جائیں، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے دونوں بازو توڑ دوں گا۔ پلیز مسٹر ڈسوزا، میں نے اداکاری کی، مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو یہاں سے نکل جانے دوں گی۔ راجا استاد اور شنکر دادا مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور ڈسوزا میرے عقب میں تھا، اور اس لیے کہ وہ مجھے آنکھ کا اشارہ کرتے نہ دیکھ سکا، اور شنکر دادا اور راجا استاد کے چہروں سے اطمینان جھلکنے لگا، اور وہ یقیناً یہ سمجھ چکے تھے کہ میں ڈسوزا کو کھلا رہی ہوں۔ نہیں، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میرے ساتھ ساتھ بطور یرغمال چلو گی۔ اور ڈسوزا نے میری بات کا جواب دیا۔ میرے بازوں پر اس نے دباؤ اور بڑھا دیا، اور پھر اس نے براہ راست راجا استاد اور شنکر دادا سے کہا، امٹما راج کماری کا دونوں ہاتھ توڑ دے گا، اور اگر تم اس کو بچانا مانگتا تو ام کو ریوالور دو۔ پگلوٹا بے، راجا استاد نے اس طرح کہا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کیا بولا ٹم؟ ڈسوزا حیران سا ہو کر بولا، اور پھر مجھے انگریزی میں مخاطب ہوا۔ تم کیوں ہنس رہی ہو راجکماری؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پہلے ہی تنگ ہے۔ اچھا ہے، تم دونوں میرے ہاتھ توڑ دو۔ اور میں نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس پر کہ لوگ کتنی جلدی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ ابھی تم دیکھنا ڈسوزا کہ جب میں تمہاری گرفت سے نکل جاؤں گی اور تمہیں ماروں گی تو یہ پھر میری وفاداری کا دام بھریں گے۔ اور پھر میں نے اسے اپنی پشت پر لاد کر سامنے پٹک دیا۔ پختہ فرش پر گرتے ہی ڈسوزا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا مسٹر ڈسوزا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اور میں اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ ڈسوزا کوہنیوں کے بل فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں نے لات مار کر اسے پھر گرا دیا، اور وہ فرش پر پڑا ہوا لمبے لمبے سانس لینے لگا، اور میرا ہینڈ پرس میز پر رکھا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پرس اٹھایا اور اس میں سے چاقو نکال کر کھول لیا۔ بہت دیر ہو گئی سفید کتے، میں چاقو ہاتھ میں تھامے اس کی طرف بڑھتے ہوئے نفر و حقارت سے بولی، تو بھونکنے پر آمادہ ہے یا تیری کھال اتار لوں؟ اور میں نے جھک کر چاقو کی نیک اس کی گردن پر رکھ دی۔ بول، جواب دے۔ اور ڈسوزا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اور پھر وہ ہکلایا، پلیز راجکماری، یہ چاقو ہٹا لو، تم جو بھی پوچھو گی میں بتا دوں گا۔ اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ اور میں نے چاقو اس کی گردن سے ہٹا لیا، اور پھر میں نے اسی کرسی پر بیٹھ جانے کا حکم دیا اور چاقو بند کر کے پرس میں رکھ لیا۔ اسے ذہنی دھچکا پہنچانے کی خاطر ایک بار پھر میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، سوری مسٹر ڈسوزا، آپ کی شان میں گستاخی پر سخت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، اور پھر بولا، راجکماری، مجھے اعتراف ہے کہ میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ یہ کوشش بھی نہ کیجیے گا مسٹر ڈسوزا، میں آج تک خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکی، اور اب اپنا قیمتی وقت مزید ضائع نہ کریں، اور ان اعلیٰ انگریز حکام کے نام بتا ہی دیں جن کی حکم پر آپ معاملہ کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا مسٹر ڈسوزا کہ جھوٹ بولنے پر غلط نام بتانے کی صورت میں آپ کو کسی جانور ترک پچھاڑ کر ذبح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری جملہ ادا کرتے ہوئے میرا لہجہ پھر بدل گیا، لیکن راجکماری، میں آپ کو کس طرح یقین دلا سکتا ہوں کہ غلط نام نہیں بتائے؟ یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا مسٹر ڈسوزا، پہلے اپنا نام تو بتائیے۔
और फिर डिसोजा ने मरकजी हुकूमत के 2 आला हकाम के नाम बता ही दिए। उन दोनों का तअल्लुक बराह रास्त वासराय यानी हुकूमत हिंद के सरबराह से था, और वो दोनों सिर्फ वासराय ही को जवाबदेह थे, और उनमें से एक का नाम विलियम राइट और दूसरे का रॉबर्ट हीम था। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डिसोजा, मैं खुश अखलाकी से बोली। अब आप उस वक़्त तक मेरे मेहमान रहेंगे जब तक इन नामों की तस्दीक नहीं हो जाती। ये जुल्म है राजकुमारी, डिसोजा ने शदीद एहतजाज किया। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है और फिर भी आप मुझे रहा ना करें। नामों की तस्दीक तो हो जाने दे मिस्टर डिसोजा। क्या खबर आपने मुझे यूं ही बहलाने की खातर 2 नाम ले दिए हों, और मरकज़ में विलियम और रॉबर्ट नामी हकाम सिरे से हो ही ना, तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूँगी। आपको तो मैं रिहा कर चुकी होंगी, और जिस तरह आप मुझे एक मरतबा अगवा कर चुकी हैं राजकुमारी, इस तरह दोबारा भी तो अगवा कर सकती हैं, डिसोजा ने बहकी। मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ मिस्टर डिसोजा कि आपकी इन बातों में आ जाऊँ, और दोबारा आपको अगवा करा लेना हंसी खेल नहीं होगा। और एक बात ज़हन में रखिएगा, मैंने आपके लिए लफ्ज़ मेहमान इस्तेमाल किया है, इसकी लाज रखिएगा, वरना दूसरी सूरत में मेज़बान जूता भी उठा सकते हैं, और जो ज़ाहिर है कोई अच्छी बात नहीं होगी, और एक गुलाम अपने आका पर जूता उठाए हुए अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे उम्मीद है मिस्टर डिसोजा कि आप हदूद से तजावज़ नहीं करेंगे, और ये मेरा वादा है कि आपके बताए हुए नामों की तस्दीक होते ही आपको रिहाई मिल जाएगी। बज़ाहिर मेरा लहजा नरम और महज़ब ही था, लेकिन लहजे की चुभन बहुत कुछ ज़ाहिर कर रही थी। बोले मिस्टर डिसोजा, मेहमान बनकर रहना चाहते हैं या कैदी? और डिसोजा का चेहरा बुझ गया। शायद उसे ये तवक्का थी कि मतलूबा नाम बताने के बाद उसकी जान छूट जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। किसी आला अंग्रेज़ अफसर को अगवा कराने और हब्से बेजा में रखने का मतलब आप जानती हैं राजकुमारी, वो आखिरी हरबे के तौर पर बोला। हाँ मालूम है मुझे, ये बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन तुम लोगों ने जो पूरे हिंदुस्तान को हब्से बेजा में रखा हुआ है, क्या ये जुर्म नहीं? और मेरे लहजे में तलखी आ गई। हम तो यहाँ लोगों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत संभालने पर मजबूर हुए हैं। ये बात सारी दुनिया जानती है कि अगर हम हुकूमत ना संभालते तो यहाँ के लोग आपस में लड़ लड़ कर मर जाते, डिसोजा ने अय्यारी से जवाब दिया। और उन्हें एक दूसरे का दुश्मन किसने बनाया? आपस में लड़ाया किसने? वो तो खुद ही लड़ रहे थे, हम तो उनकी दरख्वास्त पर मदद करने आए, और इसी बहाने उनके इलाके हड़प कर रहे हैं। ये भी तो सच है मिस्टर डिसोजा। इस बहस से अब कोई फ़ायदा नहीं राजकुमारी, जो होना था वो हो चुका। अब तो इस मुल्क के हाकम हम हैं, और हमने बड़ी मुश्किल से ये मुल्क हासिल किया है, और मुश्किल ही से इसे छोड़ेंगे। लेकिन याद रखें मिस्टर डिसोजा, एक न एक दिन आपको ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सरफरोश आपके खिलाफ सरगर्म हो चुके हैं, और आप भी शायद बखूबी आगाह हैं, और मैंने दानिस्ता ये सब कुछ कह रही थी। और जल्द ही अंग्रेज़ गासबों के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद का आगाज़। डिसोजा मेरी तवक्का के मुताबिक चौंक कर बोला, तो क्या आप भी राजकुमारी हुकूमत के उनके बागियों से मिली हुई हैं? बागी नहीं, सरफरोश कहो, और मिलना कैसा मिस्टर डिसोजा? आप मुझे भी उन्हीं सरफरोशों में से एक समझ सकते हैं, और मैं जानबूझकर उसे गलत राह पर लगा रही थी। उसकी वजह यह कि डिसोजा मुझे भी इसे ज़ैर ज़मीन की खुफिया तंजीम की रुकन समझ ले, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ काम कर रही थी। और रिहा होने के बाद यकीनन डिसोजा को यह मालूम हो जाता कि उसकी अगवा की जिम्मेदारी किन लोगों ने कबूल की थी, और ऐसी सूरत में उसका ध्यान हरगिज़ मेरी तरफ ना जाता, और मैंने उसे अगवा कराया था, और ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचता कि ज़ैर ज़मीन तंजीम की एक रुकन राजकुमारी ज़ाती तौर पर मामला यानी मुझसे हमदर्दी रखती थी। डिसोजा पर मुझे जो कुछ ज़ाहिर करना था वो मैं ज़ाहिर कर चुकी थी, और ऐसी सूरत में डिसोजा यही समझता कि वो ज़ैर ज़मीन किसी खुफिया तंजीम की कैद में है, और मेरा मकसद भी उसे यही बावर कराना था। और अपने अंदाजे के मुताबिक मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी, और रद्द अमल जानने के लिए मैंने डिसोजा के चेहरे का जायज़ा लिया तो मुझे मज़ीद हवासबाद दिखाई दिया। मैंने अपनी बात में मज़ीद वज़न पैदा करने और अपनी तरफ से डिसोजा की तवज्जो हटाने की खातर कुछ देर तवक्कुफ़ के बाद कहा, मिस्टर डिसोजा, जब बहुत सी बातें सामने आ ही गई हैं तो फिर मैं आपको ये बता देने में कोई हर्ज नहीं समझती कि दरअसल आपको किस लिए अगवा किया गया। क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? और डिसोजा के चेहरे से उलझन ज़ाहिर होने लगी, और कुछ देर खामोश रहकर वो बोला, अब तक तो मैं उसकी वजह यही समझ सका हूँ राजकुमारी कि आप मुझसे उन मरकज़ी आला हकाम के नाम मालूम करना चाहती हैं, और जिन्होंने मुझे मामला के बारे में छानबीन का हुक्म दिया था।
اور یہاں مزید مہمان رکھنے کی وجہ غالباً آپ کے بتائے ہوئے ناموں کی تصدیق ہی سمجھ رہے ہوں گے۔ میں مسکرائی۔ جی ہاں راجکماری، آپ نے یہی مجھ سے کہا بھی ہے، اور تم نے یقین کر لیا۔ کیا تمہاری کھوپڑی میں نام کا گودا نہیں؟ اور مائی ڈیئر ڈسوزا، آدمی کا کچھ اپنا انداز، اپنا قیاس بھی تو ہوتا ہے، اور مجھے حیرت ہے ڈسوزا کہ تمہیں کس بے وقوف نے خفیہ پولیس جیسے محکمے کا سربراہ بنا دیا۔ تم تو نرے پیدل ہو، اور ابھی میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرا تعلق ایک انگریز دشمن تنظیم سے ہے۔ اس کے باوجود تم کچھ نہیں سمجھے، اور میرا لہجہ پھر بدل گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے میں اس کا مذاق اڑا رہی ہوں، اور مجھے تسلیم ہے راجکماری کہ میں آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں۔ اور ڈسوزا نروس نظر آنے لگا، اور اب مجھے مابلہ والا معاملہ زیادہ اہم معلوم نہیں ہو رہا۔ اب تم صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو۔ نہ تمہیں مابلہ کے معاملے میں کی وجہ سے اغوا کیا گیا، اور نہ یہاں مزید اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ تمہارے بتائے ہوئے ناموں کی تصدیق ہو سکے۔ تو پھر یہ مسٹر ڈسوزا کہ ہم اپنے ان تمام ساتھیوں کی رہائی دلانا چاہتے ہیں جنہیں ہندوستان بھر کی جیلوں میں شبے کی بنیاد پر قید رکھا گیا ہے، اور حکومت جب ہمارے ان ساتھیوں کو رہا کر دے گی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب سمجھ گئے تم اپنے اغوا کا مقصد؟ اور راجکماری، اگر حکومت نے تمہارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا تو پھر؟ اور یہ سوال کرتے ہوئے ڈسوزا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تو پھر بے مجبوری ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور تم ہی بتاؤ کہ اس کے سوا ہمارے پاس اور کیا راستہ ہوگا؟ تو پھر ہم تم سے بھی کسی بڑے افسر یا وزیر کو اغوا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈسوزا کے اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ حکومت ہمارا مطالبہ تسلیم کر لے گی، اور تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک آخری سوال راجکماری، ڈسوزا مجھے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولا۔ اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، اس کے لہجے میں آردی تھی۔ ہاں پوچھو، میں آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ تم نے اپنا چہرہ دیکھ لیا ہے راجکماری، کیا اس کے باوجود آپ مجھے رہا کر دیں گی؟ تم بہت بے وقوف ہو ڈسوزا۔ اور یہ کہہ کر میں زور سے ہنس پڑی، اور پھر بولی، جب میرے معمولی آدمی تک تم سے اپنا چہرے چھپائے ہوئے ہیں تو کیا میں تمہیں اپنے چہرے کا دیدار کرا دیتی؟ ڈسوزا مائی ڈیئر، تمہاری کھوپڑی میں اتنی عقل تو ہونا ہی چاہیے کہ میرا اصل چہرہ تو آج تک میرے ساتھی بھی نہیں دیکھ سکے، اور پھر تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ نہ یہ میرا چہرہ اصل ہے اور نہ تم دیکھ رہے ہو، اور نہ یہ آواز میری اصل آواز ہے جو تم سن رہے ہو۔ اور آخر میں تمہیں یہ بھی بتا ہی دوں، ڈسوزا کی راجکماری سیتا بھی میرا فردی نام ہے۔ اور سنو ڈسوزا، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، ہم تو روح سفر ہیں اور کل کسی اور نام سے آ جائیں گے، اسی لیے ہمیں ہمارے ناموں سے نہیں جذبوں سے پہچاننے کی کوشش کرو۔ اور کوئی سوال؟ ڈسوزا کا سر جھک گیا، اور یہی اس کا جواب تھا، اور پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اور میں اس کے کمرے سے نکل آئی، اور راجہ استاد اور شنکر دادا میرے پیچھے تھے، اور مجھے اور راجہ استاد کو شنکر دادا نے دھرم تلے تک پہنچانے کے لیے اپنے ایک آدمی ساتھی ساتھ کر دیا جو جیپ ڈرائیور کرنا جانتا تھا، اور شنکر دادا وہیں رک گیا۔ راستے میں راجہ استاد مجھ سے بولا، رانی یہ تو کوئی بہت ہی لمبا چکر معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیسے استاد؟ میں نے دریافت کیا۔ تمہاری اور اس بندر کی گفتگو سے تو یہی پتہ چل رہا ہے، راجہ استاد نے جواب دیا۔ تھوڑی بہت انگریزی مجھے بھی آتی ہے، مڈل تک پڑھا ہوں۔ اور استاد تم چھپے رستم نکلے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم انگریزی بھی جانتے ہوگے۔ خیر یہ تو چھوڑو رانی، مگر ایک بات میرے پلے نہیں پڑی، بلکہ یوں سمجھو کہ کئی باتیں فرما دو باری باری۔ میں دھیرے سے ہنس دی۔ کیا خبر وہ باتیں خود میرے پلے بھی نہ پڑی ہوں، اور اب ایسی بھی اندھی نہیں لگ رہی۔ اتنے دن میں تمہیں تھوڑا بہت تو میں سمجھ چکا ہوں، بڑی پہنچی ہوئی ہو تم۔ کہاں؟ میں نے برجستہ پوچھا، اور اس پر راجہ استاد بھی ہنسنے لگا، اور پھر بولا، یہی تو بات میں نہیں سمجھا رانی کہ یہ معاملہ کون ہے، اور جس کے پیچھے خفیہ پولیس پڑی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ تنظیم کا کیا چکر ہے جو حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے، اور پھر اس تمام چکر میں مال پانی کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا، اور یہ بھی میرے لیے حیرت کی بات ہے۔ بعض کام اللہ کے واسطے بھی کر دیے جاتے ہیں استاد۔ میں ہنسی۔ اور تم کتنی بڑی اللہ والی ہو معلوم ہے مجھے، اندر خانے میں تم نے کوئی نہ کوئی کھانچہ ضرور فٹ کیا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے استاد، میں دانستہ ایک ناکردہ جرم کا اقرار کر لیا تاکہ راجہ استاد مطمئن ہو جائے، اور دھرم تلا قریب آنے والا تھا، اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا، اور اسی کے زیر اثر میں نے راجہ استاد سے کہا، استاد چند روز کے لیے تم ہمایوں اور شانتی کو لے کر میری کوٹھی میں آ جاؤ۔ وہ کس خوشی میں بھائی؟ راجہ استاد نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم دھرم تلے میں رہتے ہو،
اور سبھی کو خبر ہے کہ یہ تمہارا علاقہ ہے اور پولیس کو بھی علم ہوگا۔ ہاں کیوں نہیں، پولیس کو باقاعدہ بتا جاتا ہے۔ اور راجہ استاد کے لہجے میں احساس تفکر تھا، یوں جیسے پولیس کو بتا دینا کوئی فخر کی بات ہو۔ دھرم تلا تمہارا علاقہ ہے اور یہاں جو جرائم ہوتے ہیں تمہاری ہی مرضی سے ہوتے ہیں۔ پولیس یہ بھی جانتی ہے اور ڈسوزا کو بھی اسی علاقے سے اغوا کیا گیا۔ تو کیا پولیس اس معاملے میں تم پر شبہ نہیں کرے گی؟ تو کیا کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ راجہ استاد بے پرواہی سے بولا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے استاد، اس سے فرق یہ پڑے گا کہ پولیس، میری مراد علاقے کی پولیس سے ہے، اس بڑے افسران کی خوشنودی حاصل کرنے اور کارکردگی دکھانے کے لیے سب سے پہلے جسے گرفتار کرے گی وہ تم ہوگے، تم اور ہمایوں۔ اب آیا تمہاری سمجھ میں؟ تو کیا وہ سالے نمک حرامی پر آمادہ ہو جائیں گے؟ برسوں ہو گئے انہیں مال کھلاتے ہوئے۔ یہ معاملہ ہی ایسا ہے استاد کہ وہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اور بڑی مشکل سے راجہ استاد کی سمجھ میں میری بات آئی اور میں نے اسے اپنی کوٹھی پر اتار دیا اور خود اسی جیپ میں چاندنی چوک کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرے خیال میں اس وقت تک راجہ استاد کا اپنے گھر جانا خطرناک تھا، جب تک معاملات کوئی رخ اختیار نہ کر لیتے۔ اور واضح رخ پولیس کی تفتیش کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس نوعیت کے کسی جرم کی تفتیش کا آغاز وہ علاقے کے معروف گنڈوں پر ہاتھ ڈال کر ہی کرتی ہے، اور اس جرم میں چاہے وہ گنڈے ملوث ہوں یا نہ ہوں۔ چاندنی چوک پہنچ کر میں نے جیپ کو رخصت نہیں کیا اور ڈرائیور کے ساتھ انتظار کے لیے کہہ کر بلڈنگ میں داخل ہو گئی، اور اس وقت دوپہر کے 12:30 بجنے والے تھے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی اور دروازہ کھولنے سے پہلے اندر سے مجھے شانتی کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ اور اس کی آواز مجھے واضح طور پر بھرائی ہوئی سی لگی تھی۔ دروازہ کھولو شانتی، میں ہوں، میں نے جواب میں دھیرے سے کہا۔ دیدی، شانتی کی تیز آواز آئی اور میری توقع کے مطابق اس نے آواز پہچان لی تھی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا، مگر مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور اس کی آنکھیں بھیگی بھیگی سی تھیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے روتی رہی ہے۔ ہمایوں کہاں ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے میں گھر میں داخل ہو گئی۔ تم دیدی ہو؟ اس کی آواز میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں، میں تمہاری دیدی ہوں، اور اس وقت میرا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ اور شانتی کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ مجھے پہلے بھی میک اپ میں بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ اور شانتی، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ہمایوں کہاں ہے؟ دیدی، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی، اور پولیس پاپا کو بھی پوچھ رہی تھی، اور وہ کہہ گئے ہیں دیدی کہ جیسے ہی پاپا آئیں میں انہیں تھانے بھیج دوں۔ اب کیا ہوگا دیدی؟ وہ میرے ہمایوں کو تو چھوڑیں گے؟ شانتی نے رک کر بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ اور یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے شانتی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ پاپا کو گھر سے نکلے ذرا ہی دیر ہوئی تھی دیدی کہ پولیس آ گئی، اور معلوم نہیں پاپا کہاں ہوں گے۔ تم گھبراؤ مت، تمہارے پاپا خیریت سے ہیں، اور ہمایوں کو بھی جلد ہی پولیس چھوڑ دے گی، تم میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں دیدی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ اپنے پاپا کے پاس، اور کہاں؟ وہ میری کوٹھی پر ہیں، اور میں تم کو ہی لینے آئی ہوں۔ جیسی ہو بس ویسی ہی چلی چلو۔ اور میرے کہنے پر شانتی فوراً میرے ساتھ ہو گئی اور گھر کے دروازے پر تالا ڈال دیا، اور میرے خیال میں اس کا وہاں تنہا رہنا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا، اور میں اس کے ساتھ لیے باہر آ گئی، اور روانگی سے پہلے وہ برقع اوڑھنا نہیں بھولی تھی، کیونکہ اہل محلہ اسے مسلمان سمجھتے تھے۔ میں نے اسے جیپ میں سوار کیا اور پھر خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ چلو، میں نے ڈرائیور سے کہا، اور ہمیں کوٹھی پر اتار کر تم واپس ٹالی گنج چلے جانا۔ ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلا کر جیپ اسٹارٹ کر دی، اور میں سوچنے لگی کہ آخر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ ہمایوں کی طرف سے مجھے یہ خطرہ بہرحال نہیں تھا کہ وہ پولیس کے سامنے زبان کھول دے گا، نہ پولیس سے یہ توقع تھی کہ وہ ڈسوزا جیسے اعلیٰ انگریز افسر کے اغوا کا شبہ ہمایوں پر کرے گا۔ ہمایوں بہرحال پولیس کی نظر میں ایک معمولی درجے کا گنڈا تھا، اور شبہ نہ کیے جانے کی صورت میں یہ امکان بھی نہیں تھا کہ پولیس سختی کے ساتھ اس سے پوچھ گچھ کرتی، اور پولیس ہمایوں سے بہت پوچھتی تو بس یہ کہ وہ گزشتہ رات کہاں تھا، اور ہمایوں کے پاس اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں تھا۔ اس سے زیادہ پوچھ گچھ کی مجھے توقع نہیں تھی، اور شنکر کا آدمی مجھے اور شانتی کو کوٹھی کے گیٹ پر اتار کر چلا گیا۔ قاسم نے مجھے دیکھتے ہی پھاٹک کا ذیلی دروازہ کھولا، اور میں اور شانتی کو ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اندر پہنچ کر معلوم ہوا کہ راجہ استاد ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، اور میں بھی وہیں پہنچ گئی۔
शांति ने बुर्का उतार कर हाथ में ले लिया और फिर उससे पहले कि मैं राजा उस्ताद से कुछ कहती या वो मुझसे हुमायूं के बारे में पूछता, शांति रोती हुई राजा उस्ताद की तरफ लपकी। क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुझे? राजा उस्ताद घबरा कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तू रो क्यों रही है? शांति राजा उस्ताद से लिपट कर उसे रोते हुए बताने लगी कि हुमायूं को पुलिस पकड़ कर ले गई। बैठ जा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। और राजा उस्ताद की उसकी पुष्ट थपक कर तसल्ली देने लगा। और उस लम्हे मुझे शांति और हुमायूं की मोहब्बत पर रश्क सा महसूस हुआ। उन दोनों के दरमियान मजहबन या कानूनन कोई रिश्ता नहीं था, और फिर भी वो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। और शांति का रवैया किसी शोहर परस्त बीवी का सा था। हालांकि ना तो हुमायूं उसका शोहर था और ना हम मजहब, मगर शायद इसके सिवा भी कोई और मजबूत रिश्ता होता है, मोहब्बत का रिश्ता। और उस रिश्ते से मजबूत और गहरा कोई और रिश्ता नहीं होता। और राजा उस्ताद के कहने पर शांति ने खुद को संभाल लिया और आंसू पूंजती हुई कुर्सी पर बैठ गई। और वो अपने माँ बाप और अजीज रिश्तेदारों को छोड़कर हुमायूं के साथ रामपुर से भाग गई थी। अब हुमायूं ही तो उसकी कुल कायनात था, और भरी दुनिया में हुमायूं के सिवा उसका और था भी कौन? तो फिर वो हुमायूं की गिरफ्तारी पर बदहवास क्यों न हो जाती? मुझे वो वक़्त याद आया जब अहरस मैदान जंग में जख्मी हो गया था और मैं तड़प उठी थी, और मेरी हालत बपरी हुई किसी शेरनी किसी हो गई। शायद हर औरत अपने मर्द को मुसीबत में देखकर इसी तरह बेचैन हो जाती है। तुम ठीक कहती हो रानी, राजा उस्ताद ने कुछ देर बाद मुझे मुखातब किया। पुलिस नमक हरामी पर उतर ही आई, लेकिन उस्ताद फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हुमायूं को जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। और मैंने राजा उस्ताद के करीब दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये तुम किस तरह कह सकती हो रानी? इस तरह के बहुत जल्द हुकूमत को ये मालूम हो जाएगा कि डिसूजा को किन लोगों ने अगवा किया। क्या? राजा उस्ताद चौंक कर बोला। और हुकूमत को ये किस तरह मालूम हो सकता है कि डिसूजा को हम? तुम्हारा जिक्र उसमें कहाँ से आ गया उस्ताद? मैं बोल उठी। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती कि राजा उस्ताद शांति के सामने ये राज अफशा कर दे। और डिसूजा को तो एक ऐसी खुफिया तंजीम ने अगवा किया है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है। अच्छा ठहरो, मैं अभी आई। और यह कह के मैंने शांति को मुखातब किया, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। मेरा कमरा दीदी? शांति हैरत से बोली। हाँ और क्या, फिलहाल तो मेरे ही पास रहोगी, और जब तक हुमायूं छूट कर ना आ जाए, और तुम्हारे पापा भी यही रहेंगे। और हुमायूं कब तक छूट कर आएगा दीदी? उसने कुर्सी से उठते हुए दरियाफत किया। उसे तो बस एक ही रट लगी हुई थी। कहा ना कि जल्द आ जाएगा, घबरा क्यों रही हो? और फिर शांति कुछ ना बोली और मेरे साथ साथ चलने लगी। कोठी में ड्राइंग और ड्राइंग के अलावा 6 कमरे थे, और उनमें से 3 ही इस वक्त ज़ैर इस्तेमाल थे। 2 कमरे शीतल और शहजाद के इस्तेमाल में थे, और एक मेरे तसर्रुफ में था। 3 कमरे बिल्कुल खाली पड़े थे, हालांकि उनमें तमाम ज़रूरी फर्नीचर मौजूद था, और किसी भी कमरे को बतौर ख्वाबगाह इस्तेमाल किया जा सकता था। मैं जब अंदर पहुंची तो शीतल और शहजाद को भी आवाज़ देकर बुला लिया, और शांति से मैंने उन दोनों का तारफ़ करा दिया। आमने सामने दोनों कमरे में शांति और राजा उस्ताद रहेंगे, और मैंने शहजाद को बताया, और फिर शांति को साथ लिए उस कमरे में दाखिल होगी जिसके दरवाजे पर खड़ी थी। और तुम इस कमरे में रहोगी शांति, मैंने उसे बताया। शांति हैरत से कमरे के नए फर्नीचर और दीगर साजो सामान को देख रही थी, और चंद लम्हे बाद वो बोली, मैं दीदी मैं यहाँ रहूँगी, इतने बड़े और अच्छे कमरे में? क्यों, क्या हुआ? मैं भी तो रहती हूँ यहाँ। और दीदी कोई चीज़ खराब हो गई तो? उसने बड़े भूलपन से पूछा। पगली, ये सब चीज़ें खराब ही करने के लिए हैं। और मैंने उसके फूल से रुखसार पर हल्की सी थपकी दी और फिर बोली, तुम यहाँ आराम से करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फातिमा को आवाज़ दे लेना। और फिर मैं वहाँ रुके बगैर बाहर निकल आई और शीतल से चाय के लिए कहकर दोबारा ड्राइंग रूम में आ गई। तुम्हारी बात इस वक्त समझा नहीं था मैं, राजा उस्ताद मुझे देखते ही कहने लगा। रास्ते में भी तुमसे मैं तंजीम के मतलब पूछ रहा था, मगर तुम गोल कर गई। सुनो उस्ताद, मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठकर बोली, डिसूजा को अगवा तो खैर हमने किया है, मगर अगवा की जिम्मेदारी एक खुफिया ज़ैर ज़मीन तंजीम कबूल कर लेगी। वो किस खुशी में? तंजीम क्यों ये इल्ज़ाम अपने साथ लेने लगी? तुम्हारी अंग्रेज़ी दानी मुझे बस वाजिबी सी लगती है उस्ताद। तुमने अगर डिसूजा के और मेरे दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर पूरी तरह समझ ली होती तो हरगिज़ ये सवाल ना करते। तो अब समझा दो। और फिर मैंने राजा उस्ताद को सारी बात समझा दी, मगर सिर्फ इस हद तक
کہ जहाँ तक समझाना ज़रूरी था, और अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि तुमने माल बनाने के लिए किस जगह खांचा फिट किया है। राजा उस्ताद मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया। अगर तुम समझ गए हो तो मुझे भी समझा दो उस्ताद, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। मैं भी मुस्कुराई। अच्छा तो सुनो, राजा उस्ताद ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, बात की तह तक पहुंच जाता है। और तुमने डिसूजा को इसलिए अगवा कराया कि खुफिया तंजीम वालों से माल तोड़ सको। इस तरह वो लोग हुकूमत पर दबाव डालकर अपने आदमियों को रिहा कर लेंगे। बोलो है ना यही बात? और राजा उस्ताद ने दाद तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारा भी जवाब नहीं उस्ताद, बड़ी दूर की कौड़ी लाते हो। और मैंने हंसकर कहा। राजा उस्ताद बहरहाल एक जुराम पेशा शख्स था और मुझे भी अपनी ही तरह समझता था, इसलिए वो ऐसा समझने में हक बजारब था। और उसके ख्याल में अगर डिसूजा को अगवा करा के मुझे कोई माली फ़ायदा ना होता तो मैं क्यों उसे अगवा कराती। और जराइम की दुनिया भी अमूमन आदमी के हर अमल को दौलत के तराजू में ही तोल कर देखा जाता है। और कुछ भी सही, राजा उस्ताद को बहरहाल यकीन आ गया कि हुमायूं जल्द रहा हो जाएगा, और मैं उसे यकीन दिलाना चाहती भी थी। मुझे अब अरशाद हुसैन से मुलाकात की फिक्र थी। उसी के जरिए उन दोनों नामों की तस्दीक हो सकती थी जो डिसूजा से मालूम हुए। और उसने तो मेरी कोठी देखी थी, मगर मुझे उसके घर का इल्म नहीं था। मैं मटिया बर्ज गई भी थी तो उससे मेरी मुलाकात दूसरी जगह हुई। उसने मुझे बताया तो था कि मटिया बर्ज के एक इलाके में बत्ती कुल में उसकी सकूनत है, लेकिन घर का पता ना होने की सूरत में उसे मैं कहाँ तलाश करती फिरती। और अरशाद हुसैन से राब्ते की एक सूरत यह भी थी कि उसके दफ्तर में पैगाम पहुंचा दिया जाता और वह मुझसे फौरी तौर पर मिल ले, मगर मेरा नज़दीक ये एक खतरनाक कदम होता। डिसूजा को अगवा किया जा चुका है और अरशाद हुसैन को अब तक पता चल गया होगा। और ऐसी सूरत में एक मकान ये भी था कि वो खुद मुझसे राब्ता कायम करता, और फिर भी यकीनी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं था। उसी शाम जब मैं ड्राइंग रूम में जा बैठी शांति और राजा उस्ताद के साथ चाय पी रही थी तो रहमत ने आकर इतला दी कि कोई राम प्रसाद अग्रवाल आपसे मिलना चाहता है और कासम ने उसे गेट पर रोक रखा है, इसके लिए क्या हुक्म है। और अरशाद हुसैन इसी नाम से मेरे साथ अमरतला स्ट्रीट के धर्मशाला में एक हफ्ते ठहरा था और मैंने इसीलिए उसे फर्दी नाम के बावजूद पहचान गई। अग्रवाल जी को ड्राइंग रूम में बिठाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आती हूँ। और मैंने रहमत से कहा, और मेरा हुक्म सुनकर रहमत चला गया तो राजा उस्ताद बोला, रानी हालांकि तुम्हें कलकत्ता आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मगर लगता है जैसे सारा शहर तुम्हें जानता हो और तुमने इस शहर में बहुत जल्द अपनी जड़ें गहरी कर लीं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक हवाओं में हाथ पांव चिल्ला रहा होता। ये सब तुम्हारी ही दुआओं का नतीजा है उस्ताद। और मैं जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरने लगी। अरे मैं क्या और मुझ गुनाहगार की दुआएं क्या, ये सब कुछ तुम्हारे खुदा दाद सलाहियतों की वजह से है। और राजा उस्ताद ने कहा और फिर धीमी आवाज़ में मेरी तरफ झुकते हुए बोला, वैसे रानी, तंजीम में क्या हिंदू मुसलमान सभी शामिल हैं? और इस वक्त तुम्हें तंजीम का ख्याल कैसे आ गया उस्ताद? मैं चौंक कर बोली और अंदाज़ा लगाने में वाकई राजा उस्ताद का जवाब नहीं था, बस यूं ही ख्याल आ गया। वो मुस्कुराया फिर खुद ही कहने लगा, जाहिरी बात है कि उन दिनों तुमसे और कौन मिलने आ सकता है। मैं नशस्त गाह में पहुंची तो शीतल चाय देकर लौट रही थी और मुझे देखकर अरशाद हुसैन ने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोला, जय राम जी की देवी, नमस्ते। मैं भी जवाबन हाथ जोड़कर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और शीतल इस वक्त तक दरवाजे से निकल चुकी थी। और मैंने इसीलिए अरशाद हुसैन से कहा, अब आपको खुलकर जो चाहे बात कर सकते हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा। मामला आपने वाकई कमाल कर दिया, वो धीमी आवाज़ में बोला। एक बात बताइए अरशाद कि अगर कभी मुझे आपसे राब्ता कायम करना हो तो उसकी क्या सूरत होगी? बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। मसलन आज ही मैंने आपसे मिलना चाह रही थी, मगर आपसे किस तरह राब्ता कायम किया जाए ये समझ में नहीं आया, और इससे कतई नज़र मुझे यकीन सा था कि आप ज़रूर आएंगे। इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा और फिर भी फौरी तौर पर मुलाकात मुमकिन नहीं होगी, और उसमें कम अज़ कम सुबह से शाम तक का वक्त ज़रूर लग सकता है और बाद औकात ज़्यादा भी। और यहीं धर्मतले में चौरंगी के करीब एक पटवारी है और शाम को रोज़ाना 5 बजे से रात 9 बजे तक खुद मैं या मेरा कोई आदमी उससे ज़रूर मिलता है और उसके ज़रिए तहरीरी पैगाम मुझ तक पहुंचाया जा सकता है। मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो आपके किसी मुलाजिम को साथ ले लूँगा और उसे पटवारी की दुकान दिखा दूँगा, और यह भी मुमकिन है कि 4 या 4:30 बजे आप उसे पैगाम पहुँचाएँ और वो पैगाम मुझे 5 बजे ही मिल जाए। और इसी के साथ ऐसा भी है कि शाम 5 बजे के बाद आप पैगाम पहुँचाएँ तो वह मुझे अगले रोज़ ही 5 बजे के बाद मिले। और अरशाद हुसैन ने राब्ते की सूरत बताई।
یہ بھی غنیمت ہے، میں نے اظہار اطمینان کیا، اور اس سے پہلے تو رابطے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ خیر یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ حکومت سے اپنے ارکان کی رہائی کا مطالبہ آپ کی تنظیم کب اور کیسے کرے گی؟ اور یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کہ اس شہر کی فرد شناس پولیس بے گناہ افراد کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور میرے لہجے میں طنز تھا۔ حیرت ہے معاملہ کہ آپ اس قدر باخبر رہتی ہیں، اور پولیس نے واقعی آج صبح سے اب تک تقریباً 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے، اور جن میں بڑی تعداد دھرم تلے کے علاقے سے گرفتاری کی گئی ہے۔ اور شاید آپ کے علم ہو کہ جس طرح پولیس نے پورے شہر کو انتظامی اعتبار سے تقسیم کر رکھا ہے، اسی طرح گروہ بند گنڈوں نے بھی شہر کو آپس میں بانٹ رکھا ہے۔ ہر علاقے کا ایک سرگنا ہے، اور ان میں صرف 4 علاقوں کے سرگنا ابھی پولیس کے ہتھے نہیں چڑھ سکے، جن میں ایک کا تعلق اسی علاقے یعنی دھرم تلے سے ہے۔ اور میں نے ارشاد حسین کی بات پوری کر دی۔ ارشاد حسین نے اس پر اظہار حیرت کیا، کمال معاملہ، مجھے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چوکنا اور باخبر رہتی ہیں۔ اور میں نے ارشاد حسین کو مزید حیران کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا، میں تو اس علاقے کے سرگنا کا نام بھی بتا سکتی ہوں، اور اس کا شجرہ بھی کہ اس کا تعلق ہندوستان کے کس علاقے سے ہے، اور یہ بھی کہ وہ کلکتے میں کہاں رہتا ہے۔ آپ اگر کہیں تو بتا دوں، اور یہ بھی کہ اس کے دستے راست ہمایوں کو پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ معاملہ، جب آپ اس کے دستے راست کا نام بتا سکتی ہیں جو خود میرے علم میں بھی نہیں تھا، تو یقیناً اس کا نام بھی بتا سکتی ہیں۔ اور ارشاد حسین نے میرے دعوے کو کسی ثبوت کے بغیر ہی تسلیم کر لیا، اور پھر کہنے لگا، پولیس کی اصل لا حاصل باغ دوڑ کا ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور ہمارے محکمے سے متعلق تمام افراد کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ انہیں فوری طور پر سارے شہر میں پھیل جانے کا حکم ملا ہے، اور ڈسوزا کی جگہ ڈپٹی ڈائریکٹر نے لے لی، اور وہ بھی ایک انگریز ہی ہے، اور اس نے چارج سنبھالتے ہی سارے محکمے کو 24 گھنٹے کی مہلت دی کہ اس عرصے میں ہر قیمت پر ڈسوزا کا سراغ لگایا جائے۔ اور ڈسوزا کے ملازمین کا بیان یہ ہے کہ اغوا کرنے والوں کی تعداد 4 تھی، اور وہ اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ ڈسوزا کی خوابگاہ میں خون کے دھبے بھی ملے، جن سے یہی اندازہ لگایا گیا کہ شاید ڈسوزا کو اغوا کرنے سے پہلے زخمی بھی کیا گیا۔ اور ڈسوزا کی خوابگاہ سے ایک سروس ریوالور بھی غائب ہے، جسے وہ ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ اور صحیح صورتحال کیا ہے یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں۔ اور اپنی بات ختم کر کے ارشاد حسین میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ڈسوزا زخمی نہیں ہوا، بلکہ اس نے اغوا کرنے والوں میں سے ایک پر گولی چلا کر اسے زخمی کر دیا تھا۔ اور میں نے بتایا، اور پھر مختصراً ڈسوزا کے اغوا کا واقعہ بیان کر دیا۔ اور ایسا کرتے ہوئے میں نے خیال رکھا کہ ارشاد حسین یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ اغوا کی واردات میں خود میں بھی شریک تھی یا نہیں، مگر اس کے باوجود ارشاد حسین نے درست قیاس کیا۔ معلوم ہوتا ہے معاملہ کہ یہ کام آپ نے اپنے چند با اعتماد افراد سے لیا، اور جن پر آپ کو پورا بھروسہ تھا کہ وہ ناکام نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ یہ بتائیے کہ آپ ڈسوزا کی زبان کھلوانے میں بھی کامیاب ہوئی یا نہیں، اور میرے اندازے کے مطابق اب تک اس سے پوچھ گچھ شروع کر لینا چاہیے۔ آپ کا اندازہ درست ہے ارشاد، یقیناً آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ میں نے اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ زندہ باد! ارشاد حسین نے بے ساختہ بول اٹھا، آپ تو واقعی حیرت انگیز ہیں خاتون، اور آپ کو یہ سن کر مزید حیرت ہوگی ارشاد کہ اس کے لیے ڈسوزا پر تشدد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ وہ کیسے معاملہ؟ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے، اور اس لیے کہ میں نے تشدد کی بجائے ایک نفسیاتی حربہ آزمایا، اور پھر میں نے ارشاد حسین کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ڈسوزا کو کس طرح تشدد کے بغیر زبان کھولنے پر آمادہ کیا، اور اسی کے ساتھ میں نے مرکزی حکومت کے ان دونوں اعلیٰ انگریز حکام کے نام بھی بتا دیے جو ڈسوزا سے معلوم ہوئے تھے، اور اس کے بعد میں نے ارشاد حسین سے ان ناموں کی تصدیق چاہی۔ ڈسوزا نے جھوٹ نہیں بولا معاملہ، ارشاد حسین نے طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ولیم رائٹ اور رابرٹ ہیم دونوں ہی مرکزی حکومت کے 2 ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میرا تعلق اگر سرفروش تنظیم سے نہ ہوتا تو شاید میں بھی ان دونوں کے ناموں سے بے خبر ہوتا۔ دراصل تنظیم کو مرکز اور صوبوں میں متعین اہم انگریز افسران کی طرف سے باخبر رہنا پڑتا ہے۔ ان میں سے رابرٹ ہیم تو ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ ہے، اور ولیم رائٹ سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ اور یہ بھی غلط نہیں کہ دونوں حکام صرف وائس رائے کو جواب دہ ہیں، اور مجھ پر اس پر شدید حیرت ہے معاملہ کہ اتنی اعلیٰ سطح پر آپ کے متعلق تشویش پائی جاتی ہے۔ آخر اس کا کوئی سبب ہوگا۔
यही ख्याल मेरा भी है अरशाद, और मैं इसी सबब की तलाश में हूँ। लेकिन मामला ये जानने के बावजूद भी कि मरकज़ी हुकूमत के 2 आला हकाम की अमा पर आपके मुतल्लक तहकीकात हो रही हैं, आप अंधेरे में हैं और उन अहकाम के नाम मालूम करके भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में आपके तमाम तगदू बेसूद ही रही। अरशाद, आपके ख्याल में क्या मुझे पहले से ये अंदाज़ा नहीं होगा और मैंने इस सिलसिले में कुछ नहीं सोचा होगा? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता मामला कि मौजूदा सूरत हाल में क्या कदम उठाया जा सकता है। अरशाद हुसैन ने साफ गोई से कह दिया। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है अरशाद? सीधी सी बात है कि जो दिन 2 आला अंग्रेज हकाम के हुक्म पर मेरे बारे में छानबीन की जा रही है, कम अज कम उसकी वजह ज़रूर जानते होंगे, है ना यही बात? बिल्कुल, उन्हें यकीनन मालूम होगा, अरशाद हुसैन ने जवाब दिया। तो फिर उन्हीं तक पहुंचना होगा। और अरशाद, ये बात पहले ही से मेरे जहन में थी और जो कुछ मेरे जहन में था मैंने कह दिया। मामला, कहीं आप विलियम और रॉबर्ट को भी तो सूबा बंगाल की खुफिया पुलिस के सरबराह डिसूजा की तरह नहीं समझ रही, उन पर बआसानी हाथ डाल सकेंगी? और फिर आप ये क्यों भूल रही हैं कि वो दोनों कलकत्ते में नहीं दिल्ली में हैं? मालूम है मुझे, मैंने पुरस्कून आवाज़ में कहा, लेकिन दिल्ली भी तो हिंदुस्तान ही में है और वहाँ भी जाना मुमकिन है। तो क्या आप वहाँ जाएंगी मामला? अरशाद हुसैन ने पूछा। जाना तो पड़ेगा अरशाद, वरना ये मुअम्मा कैसे हल होगा? और रहा इन दोनों से ज़रूरी मालूमात हासिल करने का सवाल, तो उसके लिए सिर्फ यही एक रास्ता नहीं जो डिसूजा के सिलसिले में रूबे अमल लाया गया है। आप तो खुद एक ऐसे महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं जो मालूमात हासिल करके मुतअद्दिद तरीक़ों से वाकिफ़ है। हाँ अरशाद, आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं कि आपकी तंजीम हुकूमत से कब और किस तरह अपने अरकान की रिहाई का मुतालबा करेगी। कल सुबह तक हुकूमत को हमारे मुतालबे का इल्म हो जाएगा और उसका बंदोबस्त किया जा चुका है, और तमाम अहम और काबिल ज़िक्र अखबारात में कल सरफरोश तंजीम की जानब से जारी करदा एक बयान शाया हो जाएगा, और उस बयान में तंजीम डिसूजा के अगवा की जिम्मेदारी कबूल करते हुए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में कैद अपने अरकान के नामों की एक फहरिस्त भी शाया करेगी, और उसी के साथ हुकूमत से ये मुतालबा किया जाएगा कि तंजीम के तमाम अरकान को 3 दिन के अंदर अंदर गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दिया जाए, वरना डिसूजा को कत्ल कर दिया जाएगा। आपकी तंजीम के कितने अरकान जेलों में हैं जिनके नाम फहरिस्त में दिए गए? मैंने दरियाफ्त किया। 55, अरशाद हुसैन ने बताया। और आपका क्या ख्याल है अरशाद, हुकूमत अपने एक अंग्रेज अफसर को बचाने के लिए 55 बागियों को रिहा कर देगी? क्या ये सौदा उसे महंगा नहीं पड़ेगा? सौदा तो यकीनन महंगा है मामला, मगर हुकूमत यह सौदा करने पर मजबूर हो जाएगी, अरशाद हुसैन ने जवाब दिया। और मामला, शायद आपको इल्म नहीं कि अंग्रेज़ के नज़दीक हिंदुस्तानियों की हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं, और उन्हें मालूम हो गया है कि हिंदुस्तान अब करवट बदल रहा है और अब हर घर में बागी पैदा होंगे। वो आखिर कितने बागियों को जेलों में डालेंगे? और फिर 55 बागी क्या हकीकत रखते हैं? आप तो सिर्फ 55 अफराद की बात कर रही हैं। मेरे नज़दीक तो हर एक तो 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी भी एक अंग्रेज़ की ज़िंदगी के मुकाबले में कोई वक़्त नहीं रखते, और मैं इसीलिए पुरयकीन हूँ मामला कि हमारा मुतालबा हुकूमत किसी सूरत में रद्द नहीं करेगी। जब आपकी तंजीम डिसूजा के अगवा की जिम्मेदारी कबूल कर लेगी, तो फिर पुलिस ने आज जिन 100 से ज़्यादा अफराद को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया है, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अमकान तो यही है, और फिर उन लोगों को हिरासत में रखने का कोई जवाब नहीं, अरशाद हुसैन ने कहा। और फिर बोला, तंजीम को अपने अरकान की रिहाई का मौका फराहम करने पर हमारे सब साथी और तंजीम के बड़े आपके बेहद ममनून है मामला, और आपने यकीनन तंजीम के लिए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, इसलिए ज़ाती तौर पर मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। अरशाद, शायद हमारे दरमियान जो ताल्लुकात पैदा हो चुके हैं वो इस तरह के तकल्लुफ़ात की इजाज़त नहीं देते। मुमकिन है मैं एक बात भूल जाऊँ मामला, वो पहले कह दूँ, आप जब भी दिल्ली जाना चाहें मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वहाँ हमारी तंजीम के अरकान आपसे हर मुमकिन ताउन करेंगे। तो क्या वहाँ भी आपकी तंजीम कायम है? जी हाँ मामला, हिंदुस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में सरफरोश तंजीम की शाखें अब तक कायम हो चुकी हैं। उसके अलावा अब ये कोशिश भी की जा रही है कि छोटे शहरों और बड़े कस्बों में भी शाखें कायम की जाएं, और मुमकिन है मामला कि जब आज़ादी का सूरज तलू हो, हम ना हों, मगर हमें मरते वक्त यह सुकून और इत्मीनान ज़रूर होगा कि हमारी ज़िंदगी रायगा नहीं गई, और ज़रूरी नहीं कि पेड़ लगाने वाले खुद भी उसकी छाँव में बैठें। अरशाद हुसैन की आवाज़ में जोश व जज्बा था, और ऐसा जज्बा जिसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती।
آپ کے خیالات یقیناً قابل ستائش ہیں ارشاد، اور میں نے اس کی حوصلہ افزائی میں بخل سے کام نہیں لیا، اور پھر اس سے پوچھا کہ دہلی میں آپ کی تنظیم کے ارکان سے رابطے کی صورت کیا ہوگی؟ جب آپ دہلی جانے کا ارادہ کر لیں معاملہ تو میں اس سلسلے میں بھی معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت اور بے سود ہوگا، کیونکہ کوڈز ورڈ بدلتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ارشاد کہ مجھے شاید جلد ہی دہلی جانا پڑے گا، اور اگر وہاں رہنے سہنے کے بندوبست کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، اور میرا خیال ہے یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے مجھے شہزاد کا خیال آ گیا تھا، اور وہ دہلی ہی کا تھا، اور وہاں اس کا گھر بھی تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ کہیں اور قیام کا بندوبست کر سکتا تھا، اور یہی میں نے ارشاد حسین کو بھی بتا دیا۔ اور میرا ایک ملازم جسے میں اپنا دستے راز سمجھتی ہوں، اس سے ساتھ لے جاؤں گی، وہ دہلی کا باشندہ ہے، اور اس کی موجودگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر بھی آپ کی تنظیم کے ارکان سے رابطہ قائم رکھنا میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، پیشگی شکریہ نامنظور، اس لیے کہ ابھی آپ خود ہی کہہ چکی ہیں کہ ہمارے درمیان تکلف کے تعلقات نہیں۔ اچھا تو پھر شکریہ واپس۔ میں ہنس پڑی، اور ارشاد حسین بھی میرا ساتھ دینے لگا۔ اب اس کے بعد مزید کچھ دیر بیٹھ کر ارشاد حسین اٹھ کھڑا ہوا، اور میں نے بھی اسے نہیں روکا، کیونکہ اسے آئے خاصی دیر ہو چکی تھی، اور اس پر یوں بھی دوہری ذمہ داریاں تھیں۔ ایک ذمہ داری تو خفیہ پولیس کے محکمے سے وابستہ ہونے کے سبب، اور دوسری ذمہ داری سرفروش تنظیم کے رکن ہونے کی حیثیت سے۔ میں نے اس کے ساتھ رحمت کو بھیج دیا کہ وہ پٹواری کی دکان دیکھائے، اور اندر پہنچ کر میں نے راجہ استاد اور شانتی کو یہ خوشخبری سنا دی کہ آئندہ روزہ ہمایوں کی رہائی ہو جائے گی، اور پھر تو کل ہم اپنے گھر چلیں گے نا پاپا؟ شانتی خوش ہو کر بولی۔ تو کیا تم اسے اپنا گھر نہیں سمجھتی؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں نہیں دے دی؟ وہ غریب سٹ پٹ آ گئی۔ بات دراصل یہ حیرانی کہ گھر تو گھر والے سے ہوتا ہے، اور اس کا گھر والا کل گھر آ جائے گا۔ راجہ استاد نے مداخلت کی۔ ہاں، اس پر ایک بات یاد آ گئی استاد، ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے کلکتے سے باہر جانا پڑے، اور میری غیر موجودگی میں تم لوگوں کو کوٹھی میں رہنا پڑے گا۔ تو کیا اتنے دن کے لیے جاؤ گی؟ زیادہ سے زیادہ ہفتے 10 دن کو جاؤں گی، جیسے پہلے گئی تھی، اور میں چکر لگا یا کروں گی۔ نہیں استاد، ہفتے 10 دن کے بعد نہیں، زیادہ دن لگ سکتے ہیں۔ پھر بھی کتنے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ہاں، ابھی یہ اندازہ یہی ہے کہ واپسی میں 1 مہینے سے تو زیادہ ہی لگ جائے گا۔ پھر تو خیر سوچا جا سکتا ہے۔ راجہ استاد نے اقرار میں سر ہلایا۔ ویسے ابھی تو تم جا نہیں سکتی کہ جب تک اس بندر کا چکر چل رہا ہے۔ ہاں، وہ چکر نمٹا کر ہی جاؤں گی، لیکن اسے نمٹنے میں بھی 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ اور راجہ استاد تمہارے حکم سے باہر کب ہے؟ اسی رات میں اسی مسئلے پر غور کرتے ہوئے سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی، اور سونے سے پہلے میں نے اپنی مسحری کے ارد گرد دودھیا حفاظتی حصار قائم ہوتے دیکھ لیا، جو چند ہی لمحوں کے بعد میری نظروں سے اجل ہو گیا، اور اب میں بے فکر ہو کر سو سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند نے جال بننا شروع کیے ہی تھے کہ طویل عرصے کے بعد عظیم نیک روح مہیمن کی پر اسرار سرگوشیاں میری سماعت میں گونجنے لگیں۔ اے معاملہ سن کہ تو نے صحیح سمت سفر کا فیصلہ کیا ہے، اور اس شہر میں تو نے جسے تلاش کرنا شروع کیا وہ ابھی اسی شہر میں ہے، کہ تو جس کی طرف جا رہی ہے وہی بدی کا ہرکارا سیان، جس نے تیری روح پر بڑے گہرے زخم لگائے ہیں، وہاں موجود ہے، اور وہاں پہنچ کر بھی تو آزمائشوں سے گزرے گی، مگر گھبرانا مت، بدی کی قوتیں تیرا کچھ نہ بگاڑ پائیں گی۔ اور سن کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کیا کر، انہیں نہ بھلا جو ضرورت مند ہیں، اور ضرورت مندوں کا خیال رکھے گی تو تیرے مال میں برکت ہوگی، اور تو جان لے کہ تیرے مال میں ضرورت مندوں کا حصہ بھی ہے، اور اس بات کو گرہ میں باندھ لے کہ تجھے مال میں تنگی نہیں رہے گی۔ نیک روحیں تجھ پر اپنی رحمت کا سایہ بلند کیے رہیں۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی سرگوشیاں معدوم ہو گئیں۔ سرگوشیوں کے ذریعے یہ جان کر میرے سارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی کہ میرا دشمن سیان دہلی میں موجود ہے، اور اسی سے انتقام لینے کی خاطر تو میں پہاڑوں سے اتر کر ہموار میدانوں کی طرف آئی تھی، اور طویل عرصے کے بعد آخر کار اس کا سراغ لگا ہی لیا۔ اس سلسلے میں بھی عظیم ہمن ہی نے میری رہنمائی کی تھی، اور میرے لیے یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی، اور میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے تھک کر میں دوبارہ مسحری پر لیٹنے والی تھی کہ کہیں دور سے مجھے ایک دبی دبی سی سسکی سنائی دی، اور پھر یوں لگا جیسے سسکی گھٹ گئی ہو اور میرے اعصاب تن گئے۔ سسکی نسوانی ہی تھی اور عمارت کے اندر ہی سے سنائی دی، اور میرے علاوہ کوٹھی میں صرف 2 ہی خواتین اور تھیں، ایک شانتی اور دوسری شیتل، اور یہ سسکی ان دونوں ہی میں سے کسی کی ہو سکتی تھی۔
میں دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھی اور پھر آہستگی کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ پہلے میں نے شانتی کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر خاموشی تھی، اور شانتی کی طرف سے مطمئن ہو کر میں پنجوں کے بل چلتی ہوئی شیتل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شیتل کے کمرے کا دروازہ بھی مجھے بظاہر بند ہی نظر آیا، اور کمرے کے اندر بھی اندھیرا تھا، اور چند لمحے میں دروازے کے سامنے سانس روکے کھڑی رہی تو اندر ہلکی ہلکی آہٹیں سنائی دینے لگی اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ذرا ہی دیر کے بعد ایک مردانہ سرگوشی ابھری، دیکھ فاطمہ، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اور جب عورت اور مرد ملتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، اور تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ گناہ ہے؟ دیکھ، اب میں تیرے منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اور زور زور سے سسکیاں نہ بھرنا، اگر کوئی جاگ گیا تو غضب ہو جائے گا، اور تو اگر واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے فاطمہ تو تجھے میری جان کی قسم اب نہ رو، خدا کے لیے چپ ہو جا، اور جس طرح تو نے مجھے کوٹھی کا سزا دروازہ کھول کر اندر بلایا تھا اسی طرح خاموشی کے ساتھ چلا جانے دے تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اور اس مردانہ سرگوشی کو شناخت کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، یہ قاسم کی سرگوشی تھی۔ اس نے اب یقیناً شیتل کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا، اور جسے وہ فاطمہ کے نام سے مخاطب کر رہا تھا، اور میں نے شیتل کا یہی فرضی نام رکھا، اور گھر کے سارے ملازمین اسے فاطمہ ہی کہتے ہیں۔ کچھ دیر شیتل کے لمبے لمبے سانسوں کی آواز سنائی دیتی رہی، اور پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، مگر تو ہم کو بولا تھا قسم کہ ہم سے شادی بنائے گا، تو میں نے اس سے کب انکار کیا؟ جواب میں قاسم کی آواز سنائی دی۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ قاسم شیتل کو پیار کا دھوکہ دے کر اپنی ناسودہ خواہشوں کی تکمیل کر چکا تھا، اور شیتل اسی وجہ سے اندیشوں کا شکار ہو گئی تھی، اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی سمجھ گئی کہ اس معاملے میں تالی صرف ایک ہاتھ سے نہیں بجی، اور شیتل بھی کسی نہ کسی حد تک اس میں شریک تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ قاسم کو میری کوٹھی میں آئے ابھی گنتی کے چند روز ہوئے تھے، اور اس نے بڑی صفائی سے شیتل پر کام دکھا دیا، اور بلا شبہ قاسم میں مردانہ وجاہت بھی تھی اور صنف مخالف کے لیے کشش بھی، لیکن اس کی یہ تیز گامی ظاہر کر رہی تھی کہ ورنہ اتنی جلدی ہتھیار نہ ڈال دیتی، اور اس معاملے میں اگر کسی حد تک شیتل بھی ملوث نہ ہوتی تو قاسم نے قطعی طور پر زبردستی سے کام لیا ہوتا، تو میں اسی وقت فیصلہ کر دیتی۔ اس وقت میں نے یہی مناسب سمجھا کہ بات کو پی جاؤں اور صبح کوئی مناسب فیصلہ کروں۔ شیتل نے اگر قاسم کو یہ موقع نہ دیا ہوتا تو وہ ہرگز اپنا دست حوث شیتل کی طرف نہ بڑھاتا، اور یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ شیتل ہی نے قاسم کے لیے دروازہ کھولا تھا، ورنہ وہ اندر نہ آتا۔ اور یہی سوچ کر میں خاموشی کے ساتھ پنجوں کے بل چلتی ہوئی اپنی خوابگاہ میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا، اور اپنی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہی میں نے محسوس کر لیا کہ وہاں میرے سوا بھی کوئی اور موجود ہے، اور پھر میری نظر اپنی مسحری کی طرف اٹھی تو میں نے چمپا کو اپنے بستر پر نیند دراز پایا۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ چمپا کا اس طرح میری خوابگاہ میں پہنچ جانا میرے لیے حیران کن تھا۔ مابلا، چمپا نے مجھے مخاطب کیا، برا نہ ماننا، میں بے تکلفی کے ساتھ تمہارے بستر پر آ کر لیٹ گئی، کہو تو اٹھ جاؤں؟ وہ تو خیر تمہیں اٹھنا ہی پڑے گا، میں آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ بتاؤ کہ تم کیوں آئی ہو؟ میں تمہارے لیے بڑے مہاراج کا ایک سنداسہ لے کر آئی ہوں۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولی، بڑے مہاراج تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور صلح کی شرط وہی ہے جو خود تم سے بیان کر چکے ہیں۔ تمہیں اس کی داسی بننا پڑے گا، اور داسی بننے کا مطلب تم اچھی طرح جان چکی ہو۔ اور چمپا نے اپنے ریشمی لبادے کو سمیٹا اور بستر سے اتر گئی، اور آج رات بھی وہ سرخ لبادہ زیب تن کیے ہوئے تھی۔ تم بڑے مہاراج کو تو میں خود اپنا داستگار بنانا چاہتی ہوں، اور وہ نیچ مجھے کیا اپنی داسی بنائے گا؟ میں نفرت و حقارت سے بولی، اور میں نے واضح طور پر بات محسوس کر لی کہ آج چمپا میرے قریب آنے سے گریز کر رہی تھی۔ بڑے مہاراج کے وشے میں ایسی شبد بات زبان پر نہ لاؤ مابلا کہ جن پر تمہیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ اور چمپا چند قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ بکواس نہ کر، مجھے غصہ آ گیا، اور دفع ہو جائے یہاں سے، اور میں اس چوہے سے نہیں ڈرتی جسے تو بڑا مہاراج کہتی ہے۔ سوچ لو مابلا، اس میں تمہارا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، ورنہ بڑے مہاراج کی داسی بننے میں بڑا لابھ ہے۔ معلوم نہیں اس وقت میرے ذہن میں کیوں یہ بات آ گئی کہ چمپا کی اس وقت آمد کا مقصد محض وہی نہیں جو اسے ظاہر کیا ہے، بات کچھ اور ہے، اور میرے خیال میں بلا وجہ بات کو طول دے رہی تھی، مگر کس لیے؟ اور یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ بڑے مہاراج سے بگاڑ نہ کرو مابلا۔ اور چمپا مجھے خاموش دیکھ کر پھر بولی۔ اب اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھیں،
और उसी वक्त मुझे यूं महसूस हुआ जैसे आंखों के रास्ते नादीदा लहरें मेरे दिमाग में उतरती जा रही हों, और मैंने अपने सर को झटका दिया। उसी के साथ चंपा और मेरी आंखों का राब्ता मुंतके हो गया। मेरे अंदर से जैसे किसी ने कहा कि मुझे इस अय्यार औरत को अपनी आंखों में आंखें डालने का मौका नहीं देना चाहिए। और अभी तक मुझे यूं लग रहा था कि मेरे दिमाग को कोई कुरीद रहा है, और मुझे गुज़श्ता रात का वाक़या याद आ गया जब शैतानी कुव्वतों की मालिक चंपा ने मेरे जहन में पैदा होने वाले ख्यालात पढ़ लिए थे, और कहीं वो इस वक्त भी तो इसीलिए नहीं आई। और मेरे ज़हन में खतरे का एहसास जाग उठा, और मेरे ज़हन में ऐसी बहुत सी बातें थी जिनका चंपा के इल्म में आ जाना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता, और मौजूदा सूरत हाल में उसका मेरी ख्वाबगाह से जल्द अज जल्द चले जाना मेरे हक में बेहतर था। मामला तुम्हें सही नतीजे तक पहुंचने में देर हो गई, चंपा बोल उठी। तुम्हारा जहन पढ़कर मुझे एक ऐसी बात मालूम हो चुकी है जो तुम्हारे किसी दुश्मन के इल्म में नहीं आनी चाहिए। कहो तो बता दूं कि खुफिया पुलिस के सरबराह को तुमने अगवा कराने के बाद कहाँ रखा। और ये क्या कर वो जोर से हंसने लगी, और मैं नताइज की परवाह किए बगैर उसी लम्हे उस पर छलांग लगा दी, और मैं जैसे उड़ती हुई उस तक पहुंची थी, मगर यकीनन वो मेरी तरफ से पूरी तरह चुकन्ना थी, और मैंने उसे गायब होते देख लिया। वो खबीस तो चली गई मगर मुझे बेचैन कर गई, और डिसूजा अब यकीन उस जगह महफूज नहीं था जहां उसे रखा गया था, और मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। और बार बार यही एक सवाल मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहा था। और फिर मुझे उस मसले का एक हल ही नजर आया, और मैं तेजी के साथ उस कमरे के दरवाज़ा खोल कर निकली और उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां राजा उस्ताद को ठहराया गया था। और उसी वक्त मैंने हिफाजती हिसार को नुमाया होने के बाद गायब होते देखा। शायद अब उसकी जरूरत नहीं रही थी, और राजा उस्ताद बहुत चौकन्ना सोता था, इसलिए दूसरी दस्तक पर उसने ये जानने के बाद कि दस्तक देने वाली मैं हूं, दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ रानी, तुम इतनी बदहवास क्यों नजर आ रही हो। और राजा उस्ताद मेरे लिए चेहरे का जायजा लेते हुए बोला। बात ही कुछ ऐसी है उस्ताद, मैंने जल्दी से कहा। डिसूजा को जहां रखा गया है अब वहां वो महफूज नहीं, और उसे फौरी तौर पर इस कोठी से कहीं और हटाना है। लेकिन रानी, अचानक तुम्हें यह ख्याल कैसे आ गया। उस्ताद, इस चक्कर में ना पड़ो, और मैं इस वक्त तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये बताओ कि इस वक्त किसी तरह टालीगंज पहुंचकर शंकर दादा को यह पैगाम पहुंचाना मुमकिन है कि डिसूजा को फौरन इस कोठी से निकाल कर कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। मुमकिन क्यों नहीं रानी, मैं चला जाता हूँ टालीगंज। मगर जाओगे कैसे उस्ताद, रात का 1 बजने वाला है। और राजा उस्ताद से हंस दिया और फिर कहने लगा, चंदा, मेरा नाम राजा उस्ताद है और ये मेरा इलाका है। किसी भी वक्त और कहीं के लिए भी सवारी का बंदोबस्त कर सकता हूँ, लेकिन पुलिस भी तो तुम्हारी तलाश में है उस्ताद। रात को गश्त पर मौजूदा पुलिस वाले भी तो तुम्हें पहचान सकते हैं, और कल सुबह तक तो तुम्हें पुलिस ही से छुपना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये एक फजूल सा रोड़ा जरूर है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ूंगा। और राजा उस्ताद के लहजे में खुद एतमादी थी। उसी लम्हे इस मसले का हल भी निकाल लिया, और उस वक्त मेरा ज़हन बहुत तेजी से काम कर रहा था। और मैं बोली कि मेरा उस्ताद, चलो उस्ताद। मगर कहाँ, मेरे कमरे में, और पुलिस वाले को फरिश्ते भी तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे। लेकिन चंदा, कैसे, कुछ बताओ तो। वो मेरे साथ साथ चलते हुए बोला, अभी मालूम हो जाएगा उस्ताद, जब तुम खुद अपना चेहरा नहीं पहचान सकोगे। और फिर मैं राजा उस्ताद को अपने कमरे में लाकर इंतहाई तेजी से उसके चेहरे पर मेकअप करने लगी, और मैंने उसके चेहरे पर उसकी जिल्द से मुनासबत रखता हुआ मास्क चढ़ा दिया। अब पहचानो कि कौन है ये। मैंने राजा उस्ताद के हाथ में आईना देते हुए कहा, अरे भाई वाह, ये तो तुमने मेरा चेहरा ही बदल दिया, और कम से कम भी 15 साल उम्र घटा दी तुमने। राजा उस्ताद आईने में अपना चेहरा देखकर हंसने लगा। जवान नजर आ रहा हूं, और मेरा मतलब है कि देखने में भी। वैसे तो खैर मैं जवान ही हूं, और तुम्हारे इस हुनर का कोई जवाब नहीं रानी। और किस किस हुनर की दाद दोगे उस्ताद, अभी तुमने मेरे हुनर देखे ही कहाँ। और मैं भी हंस दी। ये बताओ कि कितने बजे तक लौट आओगे। बस यूं समझो कि गया और आया। और राजा उस्ताद ने चुटकी बजाई, हद से हद भी 3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। और जिस अंदाज में राजा उस्ताद ने चुटकी बजाई थी, उसे देखकर मुझे भी शरारत सूझ गई, और मैंने भी उसी तरह चुटकी बजाई और बोली, बस कुत्ते की चाल चले जाना और बिल्ली की चाल चले आना। क्या, ये क्या कहा तुमने, और मैं क्या कोई जानवर हूं। मसाल दे रही हूँ उस्ताद, तुम्हें जानवर कब बना रही हूँ। और वो जो मसाला कहते हैं ना, जैसे वो चीते की तरह जरकंद लगाकर अपने शिकार पर झपटा, तो ये तो सुसरे मेरी किस्मत में कुत्ते बिल्ली ही रह गए हैं। जैसा मौका वैसा जानवर। और यह कहते हुए मैं खुद भी हंस पड़ी, और फिर बोली, अच्छा अब ये आईना तो हाथ से रख दो, टूट जाएगा। लो भाई, रख दिया, तुमने तो जान ही आफत में कर दी।
और मैंने जल्दी जल्दी मेकअप का सामान समेटा और उस्ताद से कहा, अव्वल तो तुम्हारी वापसी तक मेरी आंख नहीं लगेगी, और फिर भी सो जाऊं तो जगा लेना। और मैंने उस्ताद का हाथ थामा और कमरे से निकल आई। और मालूम नहीं क्यों कभी कभी मेरे अंदर रगे शरारत फड़क उठती थी, और मेरा ये मजाज एक ऐसे शख्स की देन था जो मुझसे हजारों मील दूर था। कासम मुझे फाटक के करीब मुस्तैद और चौकन्ना खड़ा दिखाई दिया, और मैं सोचने लगी कि किसी एक शख्स के लिए यह किस तरह मुमकिन है कि 24 घंटे पहरा दे सके, और आदमी तो आदमी ही होता है और पत्थर नहीं कि दिन रात ड्यूटी पर लगा रहे और आराम करने की जरूरत ना हो, और वह सिर्फ एक ही वक्त ड्यूटी दे सकता है, और दिन के वक्त या रात को। और जो लोग दिन और रात के लिए सिर्फ एक पहरेदार रखकर मुतमिन हो जाते हैं, शायद उस तरफ तवज्जो नहीं देते, और यही गलती खुद मुझसे भी हुई। और इस वक्त कासम पहरा देने के लिए नहीं, किसी और वजह से जाग रहा था, और ये बात मुझसे ज्यादा भला और कौन जानता। मेरे साथ कासम ने एक अजनबी चेहरा देखा तो चौंक उठा, और ये बात राजा उस्ताद ने भी शायद महसूस कर ली, और वो कासम से मुखातब हुआ, अबे वो चिड़िया के इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? ये हम हैं राजा उस्ताद, जैली दरवाजा खोल दे। जी उस्ताद, कासम बौखलाकर आगे बढ़ा और फाटक का जैली दरवाजा खोल दिया, और राजा उस्ताद मेरी तरफ अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाकर बाहर चला गया, और कासम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। और मैं वहां तक आ ही गई थी तो सोचा कासम की क्लास ले ही लूं, और यूं भी मुझे राजा उस्ताद के इंतजार में जागना ही था। आओ कासम, इधर लान में बैठते हैं, मैं कासम से मुखातब हुई। जी बेगम साहबा, वो हैरान सा होकर बोला। क्यों, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? आओ ना। मैंने दानिस्ता उठलाकर उसका हाथ थाम लिया। क्या मैं फातिमा से कम खूबसूरत हूँ? जी आप क्या कह रही हैं बेगम साहबा? उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थीं। अरे छोड़ो भी बेगम साहबा, रानी कहो रानी। और मैंने उसका हाथ खींचा। उस उम्र में तो दिल तो सब ही का मचलता है कासम, चाहे बेगम हो या नौकरानी। और कासम मेरे साथ किसी मामूल की तरह खींचा चला आया, और मैंने उसे अपने सामने बिठा लिया। फातिमा की तरह मैं भी तो नौजवान और कंवारी हूं, और तू फिर कासम, तुमने मुझे पाने की तमन्ना क्यों नहीं की? मगर आप तो बेगम साहबा हैं। वो हकलाने लगा, और मैंने फिर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, मैं तो रानी हूं तुम्हारी, और तुम मेरे राजा हो कासम। और किसी नौजवान हसीन दोशीदा की तरफ से किसी मर्द के लिए इतनी तरगीब बहुत होती है, और ख्वाह वो दोशीदा समाजी हैसियत में मर्द से कितनी ही बुलंद क्यों ना हो। सो कासम को भी बहकने में देर नहीं लगी, और रानी उसके होंठ कांपे, और यकीनन वो दिल ही दिल में अपनी खुशकिस्मती पर नाज कर रहा होगा कि एक ही रात में उसके ने 2 मार के सर कर लिए। वो मेरी तरफ झुका तो मैंने उसे मजीद अपनी जानब झुकने से रोकने के लिए उसके सीने पर हाथ रख दिया और बोली, लेकिन कासम, क्या तुम मेरी खातर फातिमा को बुला दोगे? तुम उससे शादी करने का वादा भी कर चुके हो। ये सब तो कहना पड़ता है रानी, वरना वो राजी कैसे होती? तो क्या तुम उससे शादी नहीं करोगे कासम? वो तो तुम्हें अपना सब कुछ सौंप चुकी है, और मैं खुद उसकी जुबान से ये एतराफ़ कराना चाहती थी, इसलिए बोली। मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ, उसने एतराफ़ कर लिया, लेकिन मैं हरगिज़ उससे शादी नहीं करूँगा रानी। अगर मैं तुम्हें अपना राजा ना बनाती तो फिर भी तुम उसे ना अपनाते। ज़रूरत ही क्या है शादी की? इस तरह अगर आदमी हर लड़की से शादी करने लगे तो जी लिया और वो धीरे से हंसा, और अगर मैं ऐसा करता तो अब तक खर्च हो गया होता कभी का। क्या तुम्हारी जिंदगी में फातिमा से पहले और भी लड़कियां आईं, और मैंने सवाल किया, और उससे मैं सब कुछ कबूल करवा लेना चाहती थी। मर्द की जिंदगी में तो आती ही हैं लड़कियां, और सब इस काबिल नहीं होती कि उनसे शादी कर ली जाए। और मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम तो हीरा हो हीरा, और फातिमा कहाँ? तुम कहाँ और कहाँ फातिमा? और कहाँ ज़मीन और कहाँ आसमां? क्या हीरा कहाँ पत्थर? और उसकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से मरतश हो चुकी थी, और मैं अब अच्छी तरह समझ गई कि फातिमा के इश्क में सच्चा नहीं, और उसने फातिमा को बेवकूफ़ बनाकर अपने सिफली जज्बात की तस्कीन की है। अब ज्यादा ना तड़पाओ रानी, करीब आ जाओ। और उसने मेरा हाथ अपने सीने से हटा दिया, और मेरा हाथ थाम कर उसने मुझे अपनी तरफ खींचा, और मैं खासी देर उससे खेल चुकी थी। जो कुछ उसने पूछना था पूछ लिया था, और इसलिए उसे मजीद ढील देने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही मुझसे अपनी तरफ खींचकर मुझ पर झुका, और मैंने उसकी ठोड़ी पर बाएं हाथ से ज़रब लगाई, क्योंकि मेरा सीधा हाथ उसकी गिरफ्त में था, और दानिस्ता मैंने हाथ हल्का ही रखा कि कहीं ठोड़ी की हड्डी चढ़क ना जाए। और इस बार भी कासम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने मेरा हाथ छोड़कर दोनों हाथों से अपनी ठोड़ी थाम ली।
सुनो कासम, मैंने उसे सख्त लहजे में मुखातब किया, तुमने फातिमा को धोखा देकर लूट लिया है और इसलिए तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगी, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी खाल गिरा दूंगी। और जवाब दो, फातिमा से शादी करोगे? लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, वो कराहते हुए बोला। इस पर तुम्हारे ये लक्षण हैं और मुझे मालूम है कि मुसलमान मर्द 1 से ज्यादा बीवियां रख सकते हैं। सुबह फातिमा से तुम्हारा निकाह पढ़वा दिया जाएगा। कसूर तो मेरा है बेगम साहबा, और फिर मेरे बीवी बच्चों को सजा क्यों दे रही हैं? और मुझसे उनकी ही का खर्चा पूरा नहीं होता तो फिर मैं फातिमा का बोझ कैसे उठाऊंगा? फातिमा के अखराजात की जिम्मेदारी तुम पर नहीं, मुझ पर होगी, समझे, और रहेगी भी वो मेरी ही पास और इसी कोठी में। बस तुम्हें इतनी राय दे सकती हूँ कि शादी के बाद अगर तुम चाहो और फातिमा को भी इस पर राजी हो तो उससे तुम अपने क्वार्टर में रख सकते हो। और मेरे ये कहने के बाद कासम के पास फातिमा या शीतल से शादी ना करने का कोई जवाब नहीं रहा और उसका सर झुक गया और मैं उठ खड़ी हुई। अब मैं शीतल से बात करना चाहती थी और कासम के बारे में उसे सब कुछ बताना जरूरी था कि वो एक ऐसे शख्स की मोहब्बत के फ्रेम में आ गई जो पहले ही से शादीशुदा है, और कासम को अपनाने की सूरत में उसे अपने मजहब को भी छोड़ना पड़ता, और वो अगर ये कुर्बानी देने पर आमादा थी तो मैं कासम को उससे शादी पर मजबूर करती, वरना नहीं। और शीतल इस वक्त तक सो चुकी थी जब मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि मुझे काफी देर बाद दस्तक के जवाब में उसकी आवाज सुनाई दी थी, नींद में डूबी हुई आवाज। और उसने मेरी आवाज सुनकर पहले लाइट ऑन की और फिर दरवाजा खोल दिया। आप बेगम साहबा, वो मुझे देखकर हैरत से बोली और मुझे कहे बगैर उसके कमरे में दाखिल हो गई। शीतल की बड़ी बड़ी आंखों में फैला हुआ काजल, कुछ खिले से गैसवे और उड़ी उड़ी सी रंगत और जगह जगह से शिकर आलूद साड़ी गुजरे हुए वक्त की कहानी बयान कर रहे थे, और वो मेरे करीब आकर मसहरी पर आ बैठी। शीतल, क्या तुम वाकई कासम से मोहब्बत करती हो? और मैंने बराह रास्त सवाल किया। कई दफा टोकने और सवाल दोहराने के बाद शीतल ने इकरार में सर हिलाया, मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और ये भी सुन लो कि वो बीवी बच्चों वाला है और उसने तुम्हारा कुर्ब हासिल करने के लिए तुमसे शादी का झूठा वादा किया और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और तुम अपना सब कुछ खार गई, और उसके बावजूद अगर तुम उससे मोहब्बत नहीं और वह शादीशुदा भी है और उसको तुमसे शादी पर मजबूर किया जा सकता है, मुझे जवाब दो शीतल कि क्या तुम ऐसी सूरत में उसकी दूसरी बीवी बनकर रहने पर राजी हो? इस सवाल का जवाब देने से पहले यह भी सोच लेना कि तुम्हें उससे शादी करने के लिए अपना मजहब भी छोड़ना पड़ेगा। और ये कहकर मैं उसके मुतगय्यर चेहरे का जायजा लेने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे और अपने महबूब की हकीकत जानकर शायद उसके दिल को ठेस पहुंची, और उसी के नतीजे में उसकी पलकें भूजल हो गई थीं। पत्नी का धर्म तो उसका पति होता है, और बड़ी मुश्किल से शीतल की जुबान पर ये अल्फाज आ सके, और फिर वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर सिसकियां लेने लगी। और शीतल के अल्फाज का मतलब वादे था। वो हर हाल में कासम को अपनाने पर आमादा थी, और शायद अब ये उसकी मजबूरी भी थी, और कासम के सिवा अब किसी और की बनती भी तो किस तरह। और औरत के पास किसी मर्द को देने के लिए जो सबसे कीमती मता होती है वो शीतल ने कासम पर लुटा दी थी। और मैंने उसे तसल्ली देकर चुप कराया और फिर कहा, कल सुबह कासम से तुम्हारा निकाह हो जाएगा, मगर इससे पहले तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसने जुबान से कुछ कहे बगैर इकरार में सर हिला दिया। और सुनो, कासम से शादी के बाद भी तुम मेरे पास ही रहोगी और तुम्हारे अखराजात की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। और मैं ये बात मैंने कासम से भी कह दी है। और अजहार ममूनियत में शीतल ने उठकर मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और फिर उन्हें चूमने लगी।